السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے لوک سبھا انتخابات 2024 کے لیے 195 امیدواروں کا اعلان کیا، جس میں بی جے پی کی پرمیشور لال سینی کو بھی سمبند لوک سبھا سیٹ سے امیدوار بنایا گیا۔ لوک سبھا امیدوار قرار دیے جانے کے بعد پرمیشور لال سینی ان کی رہائش گاہ پہنچے اور ان کے حامی ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوئے اور پھولوں کے ہار اور پگڑی پہنا کر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے لوک سبھا امیدوار نے کہا کہ الیکشن ترقیاتی مسائل پر ہوں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مودی جی اور یوگی جی نے سنبھل ضلع کو میڈیکل کالج اور گنگا ایکسپریس وے کا تحفہ دیا ہے۔ اس دوران ان کے ساتھ بی جے پی امیدوار میں مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی نظر آئے۔ جنپد کے سبھی لوگوں نے، سبھی سماج کے لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ اس بار سنبل میں کمل کا پھول کھلے گا۔ آدرنیہ نریندر مودی جی تیسری بار پرائم منتری بنیں گے۔ جو جائیں گے آپ کن مدوں کو لے کے؟ وکاس کے کام پہ مدے پہ ہوں گے چناؤ، اور ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا کہ مانیہ یوگی جی اور مانیہ مودی جی کے دوارا یہاں پر میڈیکل کالج، یہاں پر گنگا ایکسپریس، یہاں پر ادیوگ کے لیے کافی زمین چنت ہوئی ہے، یہاں ادیوگ لگیں گے، اور سبھی طے کر لیا ہے ہر سماج کے لوگوں نے کہ اس بار سنبل کے اندر کمل کھلے گا۔ دیکھا جا رہا ہے آپ کے ساتھ کافی سنکھیا میں مسلم سمرتھک بھی ہیں، تو کیا سندیش دیں گے؟ یہاں پر بھارتیہ جنتا پارٹی میں مسلم اور ہندو اور سبھی لوگوں کے سمرتھن ہے۔ یہاں پر سبھی لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ مانیہ مودی جی نے جو کام کیا ہے اس کے آدھار پر ایک ایک ووٹ کمل کو بٹن دبائے گا۔ کیا سندیش دیں گے چھیتری جنتا کو؟ سبھی بھائی چارہ اپنا رہے ہیں، سب لوگوں میں آپ نے دیکھ رہے ہو میرے سامنے پاس میں کھڑے ہیں، سب لوگوں کا من ہے کہ اس بار سنبل میں کمل کھلے گا اور سنبل کے میں وکاس ہوگا۔ یہ ہے کہ انہیں ٹکٹ کرا ہے، بھاجپا سے ٹکٹ ہوا ہے اور بھاجپا کو ووٹ دینا، وکاس کے نام پہ ووٹ دینا۔ ہارون جعفر۔ پرمیشور سینی جو بھاجپا سے ان کو ٹکٹ ہوا ہے، ان کا آواز پہ ان کو مالا پہنائی ہے، آپ کیا کہیں گے؟ ہم انہیں یہاں سے لوک سبھا 8 سے مسلم سماج کی طرف سے سمرتھن کے ساتھ آئے ہیں، اور کافی تعداد میں مسلم سماج اس بار بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ہے۔ وہ بھارتیہ جنتا پارٹی مودی اور یوگی کی نیتیوں سے سہمت ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ انڈین چیمبر آف فوڈ اینڈ ایگریکلچر اور گووند بلبھ پنت یونیورسٹی آف ایگریکلچر اینڈ ٹیکنالوجی نے پنت نگر میں اکیڈمیا انڈسٹری انٹرفیس میٹ کے موقع پر مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ یہ MOUICFA ہندوستان کی اعلیٰ پالیسی اور تجارتی سہولت فراہم کرنے والے ادارے اور GBPUAT کے درمیان تعاون کو فروغ دینے میں ایک اہم لمحے کی نشاندہی کرتا ہے، جو ہندوستان کی پہلی زرعی یونیورسٹی ہے۔ یہ شراکت داری یونیورسٹی کے ذریعے تحقیق اور ٹیکنالوجی کی ترقی اور ہندوستان اور عالمی سطح پر اس کے طلباء کے لیے کیریئر کے مواقع کو آگے بڑھانے کے لیے ICFA کے عالمی رابطے اور صنعت کی شراکت سے فائدہ اٹھانے کا وعدہ کرتی ہے۔ اس مفاہمت نامے کا مقصد کاشتکاروں اور زرعی کاروباروں کو درپیش مسائل کے حل تلاش کرنے کے لیے مطالعہ اور ورکشاپس کی میزبانی کرنا اور پائیدار زرعی طریقوں کو فروغ دینا، جس سے طلباء، کسانوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز کو فائدہ پہنچے۔ اتحاد ملت ریاستی کانفرنس میں مختلف دینی و ملی جماعتوں، سماجی جہدکاروں نے مسلم متحدہ محاذ تلنگانہ کے قیام کا ایک قرارداد کے ذریعے اعلان کیا ہے، جس کی صدارت مشتاق ملک صدر تحریک مسلم شابان و شریف فیصلہ بورڈ نے کی ہے۔ مہدی پٹنم میں MP گارڈن میں منعقدہ اجلاس مساجد کے تحفظ، شریعت کی حفاظت، مدارس دینیہ کا تحفظ اور زعفرانی نظام تعلیم اتحاد ملت پر قراردادیں منظور ہوئی ہیں۔ تحریک مسلم شابان، جماعت اہل حدیث، مسلم لیگ، انجمن قادریہ، آل انڈیا سیرت اکیڈمی، وحدت اسلامی، علماء کونسل، MPJ، جماعت اسلامی، ویلفیئر پارٹی، سومیشو ریفارم، مجلس عمل، شریف فیصلہ بورڈ، سنگاریڈی، کریم نگر، میدک، محبوب نگر، نلگنڈا، رنگاریڈی، جگتیال، عادل آباد، ورنگل، ظہیر آباد و دیگر اضلاع کے وفود نے اس میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ مفتیان کرام، علماء، ائمہ مساجد و خطباء نے اس کانفرنس میں شرکت کی۔ حافظ وقاری خالد علی خان کی قرأت کلام پاک سے کانفرنس کا آغاز ہوا۔ محمد مشتاق ملک نے اختتامی اور افتتاحی خطاب میں کہا کہ مساجد کو ملک میں نشانہ بنایا جا رہا، شریعت کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی، دستور اور قانونی اقلیتوں کو مذہبی، تعلیمی، سماجی حقوق دیے ہیں، مگر حکمراں اور عدلیہ کے رویے نے ملک کی سب سے بڑی مسلم اقلیت کو مایوس کیا ہے۔
ان حالات میں مسلمانوں کو منصوبہ بندی اور کلمے کی بنیاد پر اٹوٹ اتحاد کی ضرورت ہے۔ مساجد کی شہادت اور آثار قدیمہ کے غلط رویوں کی روشنی میں مساجد کو نشانہ بنانا دستور اور قانون سے مذاق کے مترادف ہے۔ اجلاس اول کی قرارداد مساجد کے تحفظ میں کہا گیا کہ مسلم حکمرانوں کے قصے کہانیوں اور ASI رپورٹ کی بنیاد پر مساجد کو مندر قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ عدلیہ 1991 کے پلیسز آف ورشپ ایکٹ اور دستور کے تحت فیصلے سنائے۔ اتحاد ملت کانفرنس میں پیش کردہ اس قرارداد میں واضح کیا گیا کہ مسلمان اب کسی بھی مسجد کو جو 1947 سے موجود ہے دینے کے لیے تیار نہیں اور کسی بھی فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ بابری مسجد کی تاریخ کو دہرایا نہیں جا سکتا اور نہ مسلمان اس کے لیے تیار ہیں۔ گیان واپی مسجد کے حوض کو بند کرنے اور تہہ خانے میں پوجا کے عمل کی اور دہلی کی مہرولی مسجد اور مدرسے کی شہادت کی شدید مذمت کی گئی۔ دوسرا سیشن شریعت کے تحفظ کے لیے رکھا گیا تھا۔ ڈاکٹر توفیق احمد نے قرارداد پیش کی جس میں یکساں سول کوڈ کی مخالفت کی گئی اور اتراکھنڈ میں شادی، طلاق، عدت، وراثت کے لیے نئے قوانین کو شریعت سے متصادم قرار دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ضلع پنچایت یادگیر 2023-24 سال میں RIDF کے 39ویں انڈر پلان میں منظور ہوئے گرمٹکل تعلقہ میں کسان سمپرک کیندر اور گڈم کی تعمیر کی فاؤنڈیشن اور کلیان کرناٹکا ریجنل ڈیولپمنٹ بورڈ کلابرگی کے 2023-24 سال میں KKRDG میں انڈر مائکرو پلان میں منظور ہوئی گرمٹکل کے گورنمنٹ ہاسپٹل کے پاس CC روڈ کی تعمیر کی سنگ بنیاد MLA شرنوگڑا کندکور کے ہاتھوں رکھی گئی، جس میں ایگریکلچر آفیسر ملکا ارجن ورد، ڈاکٹر شیو پرساد متری، شرنو اونتی، پرکاش نرتی، کشتا ریڈی، امبا داس جتری، روی شیوراج اور دیگر موجود تھے۔ فہد مرفاشی کی یہ رپورٹ۔ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹಳ ರೈತರು ಬಹಳ ಸಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರಿಗೆ ಇರ್ಲಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ಥರದ್ದು ಇರಲ್ಲ। ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೀಜ ವಿತರಣೆ ಸಂದರ್ಭ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೈತರು ಏನಾದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಬಿಸಿಲಾಗ ಕೂಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು APMCದಾಗ ರೈತರ ಭವನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಯಾದಗಿರಿಯಾಗ ಕಟ್ಟಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು APMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರುವಾಗ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಮಾಡದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಅವತ್ತು ರೈತರ ಹತ್ರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಏನು ಪತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ತಗೊಂತಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು। ಹಮಾಲರಿಗೆ ಏನು ಪತ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ। ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ब्लॉक कांग्रेस पार्टी गुरमिटकल तालुका के मिनॉरिटी प्रेसिडेंट अख्तर प्यारे को बनाया गया, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के कारकुन ने अख्तर प्यारे को मुबारकबाद पेश की और गुलपोशी और शालपोशी की और नए प्रेसिडेंट अख्तर प्यारे ने तमाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो मुझे कांग्रेस पार्टी के मिनॉरिटी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी गई है, आने वाले दिनों में पार्टी को एकजुट और मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदारी से काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे, जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट कृष्णा चपेटला, यूथ प्रेसिडेंट सैयद बाबा, फयाज अहमद, चांद पाशा, मलिक मुकड़ी, अनवर अहमद, मोहम्मद आदिल, हबीब अहमद, सईद अकबर और कांग्रेस पार्टी के तमाम कारकुन मौजूद थे। गुरमिटकल से फहद मरफाशी की ये रिपोर्ट। मुझे जो है इस अहदे से सरफराज किया गया, तो आप सबका जो है मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपको ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कहा है कि गरीबों की सेहत के तहफ्फुज के लिए शहर में अब तक 288 डिस्पेंसरियां कायम की गई हैं और पीर को मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी रियासती ट्रांसपोर्ट BC वेलफेयर डिपार्टमेंट हैदराबाद के जिला इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की नई इमारत की तामीर का इफ्तिताह किया, जिसकी तखमीना लागत कई करोड़ रुपए है। और इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा है कि चूंकि रियासती हुकूमत हैदराबाद की छवि को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए सख्त मेहनत करने का मंसूबा बना रही है, इसलिए वो शहर के बाशिंदों को बेहतर तालीम और तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए सख्त मेहनत करेगी। तेलंगाना बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन बेलमपल्ली के ज़रिए एहतमाम बॉडी बिल्डिंग मुकाबला मुनक्किद किया गया। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के बॉडी बिल्डर्स वो म्यूनिसिपल कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज अहमद में बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए
बेलमपल्ली का खिताब जीता है और बेलमपल्ली का खिताब हासिल करने पर खुशी का इजहार करते हुए म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन आदिलाबाद जहीर रमजानी ने मोहम्मद एजाज अहमद को गुलपोशी और शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन आदिलाबाद जहीर रमजानी ने मोहम्मद एजाज अहमद को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों को, खासतौर पर आदिलाबाद के नौजवानों को गांजा और दीगर नशा न करते हुए अपने फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। पहली बात तो सबसे नियामत अल्लाह में यहाँ शहद दिया है, मैं शहद को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ भाई। जैसा टाइम होता है मगरिब के बाद तो भाई चेयरमैन साहब के साथ वॉकिंग चल जाता हूँ, फिर उसके बाद जिम चल जाता हूँ। जो शाम तक का टाइम रहता हूँ दुकान पर रोजी रोटी देता हूँ। के ये सुने गए हैं। आज हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारा भाई आज हैदराबाद के अंदर 4 साल से 5 साल से चैंपियन रहा है कि मैं अपनी तरफ से और शौकत भाई की तरफ से एजाज भाई को दिली मुबारकबाद देता हूँ और इंशाअल्लाह हमारी ये दुआ है कि आगे चलकर भी एजाज भाई ऐसे ही कई चैंपियन हासिल करें और इनके लिए हमारी नेक तमन्ना और दुआएं। एजाज भाई को देखते हुए मैं हमारे आदिलाबाद के नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी इन्हीं की तरह। टीआरएस परकाला म्यूनिसिपल चेयरमैन सुधा अनिता रामकृष्ण नगरू और 7 म्यूनिसिपल काउंसलरों, रियासती, जिले और मंडल सतह के कायदीन और कांग्रेस पार्टी के कायदीन जिन्होंने परकाला हल्के के कानूनसाज रेवरी प्रकाश रेड्डी की क़ियादत में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस प्रोग्राम में पीसीसी के नायब सदर डोमती समैया और साबिक एमएलए मोगलूरू भिक्षापति, कांग्रेस के रियासती कायदीन गनूजू श्रीनिवासाचारी मौजूद थे। साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव ने तेलंगाना भवन में खम्मम और महबूबाबाद पार्लिमानी हलकों के बीआरएस एमपी और उम्मीदवारों और मुतल्लिका अजला के दीगर अहम कायदीन के साथ अलहदा मीटिंग मुनक़िद की। इस मौके पर उन्होंने पार्टी लीडर केसीआर की हिदायत के मुताबिक आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में की जाने वाली सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के धोखेबाज रवैये को मैदानी सतह पर अवाम को समझाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर गली में कांग्रेस है, बीआरएस एमपी उम्मीदवारों को दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर तेलंगाना के मसाइल पर सवाल करने और हल करने के लिए जीताना चाहिए। अवाम को समझाया जाए कि बगैर किसी समझौते के बीआरएस से ही तेलंगाना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली में टीएनजीओ के दफ्तर में ख्वातीन के आलमी दिन की तकरीब मुनक़्क़िद की गई थी, जिसमें तमाम ख्वातीन, सरकारी मुलाज़मीन और टीएनजीओ के ख्वातीन मेंबरान और दीगर मौजूद रहे। బాధగని అంటే తనకు భరించే శక్తి ఉంది, మనోధైర్యం ఉంది, మనోబలం ఉన్నది. ఫైనాన్షియల్గా లేకపోవచ్చు కానీ ఏం చేసైనా సరే పిల్లల్ని పెంచుతుంది, పోషిస్తుంది, చదివిస్తుంది, కష్టపడుతుంది. ఉద్యోగం లేకపోయినా ఏదో ఒక చిన్న పని చేసుకునైనా పిల్లల్ని పోషిస్తుంది కదా. ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ చేస్తాం. మనము అసలు భర్త భరించేవాడు అంటారు కానీ అది రాంగ్. అవునా కదా? అంతమంది భరించే వాళ్ళని భార్య అనాలి, బాధని భరించే వాళ్ళని భార్య. ఎందుకంటే రోడ్ సైడ్ ఇప్పుడు అంతకుముందు అంటే భర్త సంపాదించుకొని తీసుకొస్తే ఇంట్లో పని చేసేవాడు. ఇప్పుడు ఏదో ఇక్కడ ఆఫీస్లో వెళ్ళి సంపాదిస్తారు. కానీ మనకంటూ బాధ అయినప్పుడు చూసేవాళ్ళు ఈ రోజుల్లో పిల్లలు ఉన్నారు. పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది చూసేవారు? వాళ్ళ ఉద్యోగాలు. ताहिर बिन हमदान को तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी का सदर मुकर्रर किया गया है। मस्कुरा बाला के मुताबिक वो 5 मार्च 2024 बरोज मंगल सुबह 11:30 बजे तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी 4th फ्लोर हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद के दफ्तर में सदर तेलंगाना स्टेट उर्दू एकेडमी की हैसियत से बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभालेंगे। मणिकुंडा मल्लना स्वामी कल्याणा महोत्सवम में एमएलए प्रकाश गौड़ ने मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की और स्वामी के पास गए और खुसूसी आरती भी पेश की गई। वैदिक स्कॉलर्स के आशीर्वाद हासिल करने के बाद मंदिर कमेटी ने एमएलए को एजाज से नवाजा। उनके साथ म्यूनिसिपल काउंसिलर रामाकृष्णा रेड्डी, काव्या श्रीराम, साबिक एमपी मल्लेशम और ख्वातीन कायदीन मौजूद थे।
रियासत में सयाहत को एक नई जहत देने के लिए लखनऊ में 2800 करोड़ रुपए के 650 सयाहती तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह संगे बुनियाद के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में शिरकत की। डबल इंजन वाली हुकूमत मुनज़्ज़म तरीके से किसी एक जिले में नहीं बल्कि तमाम 75 अजला और 403 असम्बली हल्कों में सयाहती मरकज को तरक्की दे रही है। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रुकन तक्कलापल्ली श्रीनिवास राव ने कहा है कि कम्युनिस्ट गरीबों के लिए नहीं और दूसरों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ सीपीआई के साथ ही मसाइल हल हो सकते हैं। पीर को 2750 खानदान जिन्होंने वरंगल जिले के खुला वरंगल मंडल में झोंपड़ियां बना रखी थी मुख्तलिफ पार्टियों से सीपीआई में शामिल हो गए। इस मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम में सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी ग्रुप के अरकान तुक्कलपल्ली श्रीनिवास राव बालमल्लेश ने पार्टी का खंडवा पहनाकर उनका शानदार पार्टी में गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इसके बाद मुनक्किदा मीटिंग में तुक्कलपल्ली श्रीनिवास राव ने कहा कि बोर्जवा पार्टियां सिर्फ इख्तिदार के लिए काम करती हैं और इन पार्टियों को अवाम के मसाइल सिर्फ इंतखाबात के दौरान ही याद रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि सुर्ख झंडे वाली जमातें हमेशा अवाम के दरमियान रहेंगी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली की तमाम माओं, बहनों और बेटियों को बहुत बहुत मुबारक हो। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए आपकी दिल्ली हुकूमत ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए अब ख्वातीन को सालाना 12,000 रुपए का तोहफा दिया है। हमारी 18 साल से ज्यादा उम्र की तमाम बहनों, बेटियों, माओं और बहनों को अब वज़ीर आला सम्मान योजना के तहत माहाना 1,000 रुपए दिए जाएंगे। दादा दादी दूर दूर तक रिश्ते में कोई राजनीति में नहीं था और कभी जिंदगी में नहीं सोचा था राजनीति में आएंगे। दिल्ली वालों का बहुत एहसान था कि उन्होंने हमें इतने बड़े पद पे बिठा दिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मैं हमेशा ही कहता हूं कि दिल्ली वालों का ये एहसान मैं 7 जन्म में भी पूरा नहीं कर सकता। जब से सरकार बनी है दिल्ली में, हमने कभी भी इसको राजनीति या सरकारी कामकाज के दृष्टि से नहीं देखा। जैसे मेरा अपना परिवार है, मेरे माता पिता मेरे साथ रहते हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मैं जैसे अपने परिवार का ख्याल रखता हूं, ऐसे ही मैंने कोशिश की है कि दिल्ली में रहने वाले हर परिवार का हिस्सा बनके, चाहे उनका भाई बनके, चाहे उनका बेटा बनके, उस परिवार का मैं ख्याल रखूं। दिल्ली के जितने बच्चे हैं उनको मैं अपना बच्चा मान के उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का मैंने कोशिश की है। मेरी कोशिश रही कि जैसी शिक्षा मेरे बच्चों को मिल रही है, उस वैसी अच्छी शिक्षा दिल्ली के हर बच्चे को मिले। मेरी कोशिश है कि अगर किसी के भी परिवार में दिल्ली में कोई बीमार हो तो पैसे के अभाव में उसका खराब इलाज नहीं होना चाहिए, उसे अच्छे से अच्छा इलाज मिलना चाहिए। तो हर परिवार का मैंने ख्याल रखने की कोशिश की, उनका बड़ा बेटा बनके, उनका भाई बनके। आज दिल्ली की मेरी माताओं के लिए और मेरी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ये कोई बहुत छोटी चीज नहीं है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मैं समझता हूं ये दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा महिला सशक्तिकरण का। बातें बहुत होती हैं, बातें करना बड़ा आसान है, महिला सशक्तिकरण, लेकिन सशक्तिकरण होगा कैसे? सबसे बड़ा सशक्तिकरण तो होता है जब हाथ में पैसा हो, जेब में पैसा हो। जेब में जब पैसा होता है तो आदमी पावरफुल महसूस करता है, पावर महसूस करता है। तो अगर महिलाओं के हाथ में, उनकी जेब में पैसा डालेंगे तभी तो महिलाएं सशक्तिकरण महसूस करेंगी। जो महिलाएं कमाती नहीं है वो खासकर हमारे समाज के अंदर एक बहुत डिसएडवांटेज्ड पोजीशन में रहती हैं। उन्हें घर में अपने पति के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, उन्हें अपने बेटे के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, अपने रिश्तेदारों के आगे हाथ फैलाने, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटी छोटी जरूरतों के लिए। अब ये नहीं होगा। अब दिल्ली में 18 साल से ऊपर की हर महिला के लिए, चाहे वो हमारी छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो, चाहे कोई माता हो, हर एक के लिए हर महीने 1,000 रुपए का इंतजाम कर दिया। हर महीने उनके अकाउंट में 1,000 रुपए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और इस पे कई सालों से हम काम कर रहे थे। जाहिर तौर पे इस पे काफी पैसे का खर्च आएगा, लेकिन चूंकि दिल्ली में अब एक बहुत ही ईमानदार सरकार है, एक महाराष्ट्र के लोगों की जिंदगियों में खुशी और इत्मीनान के लम्हात आने चाहिए। ये वही हैं जिस पर हम मंसूबाबंदी करते हैं और इस पर काम करते हैं। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे ने
یقین دلایا کہ مہاراشٹر کی ترقی مہاراشٹر کے لیے ہمارا ورژن ہے. اور ماجا کی ایڈیٹر سریتا کوشک نے اس دوران چینل کے زیر اہتمام ایک خصوصی پروگرام مہاراشٹر کے انتخابات سے پہلے بحث میں وزیر اعلیٰ ایک ناتھ شنڈے کا انٹرویو کیا. اسٹیشن گھنپور کے ایم ایل اے کڑیم شری ہری بدکما کنٹا نیلو تالا تالاب سے فون اور کلیکٹریٹ کے قریب سائفون 17.30 کلومیٹر 16 LOT پوائنٹ نیلو تلا کی مرکزی نہر کا دورہ کیا اور زیر زمینوں کو پانی کی فراہمی کے طریقوں کے بارے میں دریافت کیا. ایم ایل اے نے لنگا گھناپور منڈل کے دیہاتوں کو پانی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر عہدیداروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. وہ خود نہروں پر سفر کرنا چاہتے تھے اور نہروں کے کنارے جھاڑیوں اور درختوں کو ہٹانا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے نہر میں درخت اور جھاڑیاں اگ گئی ہیں. انہوں نے کہا کہ مٹی کو ہٹائے بغیر پانی پھیلانا درست نہیں. यहाँ से लेकर वो और वहाँ तक भी